आशा करुँचे आपण मैंने भल थे। और आज आम डिस्कसन करमा क्या छंद और अलंकार। छंद अलंकार के MCQ क्वेश्चन आज आम डिस्कसन करमा। तो स्टार्ट करमा। पहला क्या अच्छे जे पहला अच्छे आम क्या पद बा कविता रचनार एक निर्दिष्ट नियम बा शैली को कौन कहुए। यदि गोटे आमर क्या है पद बा कविता रचनार एक निर्दिष्ट नियम बा शैली को कौन कहुए। पद है गोटे कविता रचना है निर्दिष्ट गोटे नियम तार शैली थी तो ताकि आम क्या कहमा ताकि आम कहमा छंद बोलिक कहमा बुझीला। जे पद बा कविता रचनार एक निर्दिष्ट नियमावली को छंद कहुए। बुझीला क्लियर। क्या छंद कहुए छंद क्या कहुए छंद पद बा कविता रचनार एक निर्दिष्ट नियम बा शैली को आम छंद बोलिक कहीपर। क्लियर। देन 2 नंबर क्वेश्चन गोटे गोटे निर्दिष्ट छंदरे रचित होइतिबा प्राचीन पद्य बा कविता को कौन कहती। जे गोटे गोटे निर्दिष्ट छंद रचित होती डिफरेंट डिफरेंट टाइप छंदरे रचित होइतिबा प्राचीन पद बा कविता को कौन कहुए। छंद कहुए ना छांद ना वृत्त ना अलंकार। तो कौन कहुए ताकू छांद बोली कहुए। ताकू कौन कहुए छांद छांद कहुए। जदि गोटे निर्दिष्ट छंदरे रचित होइतिबा प्राचीन पद्य बा कविता को छांद कहुए। बुझीगला। देन 3 नंबर क्वेश्चन छंद साधारणतः केते प्रकार। छंद साधारणतः केते प्रकार विभक्त करिछु। छंद साधारणतः आम 2 प्रकार विभक्त करिछु। 2 प्रकार आम साधारणतः छंद के विभक्त करिछु। केते प्रकार 2 प्रकार आम विभक्त करिछु। देन 4 नंबर क्वेश्चन मित्राक्ष छंद आ गोटे हूँ अमित्राक्ष छंद 2 प्रकार 2टा छंद अच्छे। देन मित्राक्ष छंद फिर केते प्रकार। मित्राक्ष छंद के फिर 3 भाग विभक्त कराई। गोटे है पूर्ण मित्राक्ष गोटे अपूर्ण मित्राक्ष आ गोटे अपूर्ण मित्राक्ष पूर्ण मित्राक्ष आउ 3टा मित्राक्ष रही। मित्राक्ष पूर्ण पूर्ण मित्राक्ष अपूर्ण मित्राक्ष आउ सर्वस्व मित्राक्ष। छंद के 3 भाग विभक्त छंद के 2 भाग विभक्त कराला 2 भाग विभक्त कराला फिर मित्राक्ष छंद के फिर 3 भाग विभक्त कराला पूर्ण मित्राक्ष अपूर्ण मित्राक्ष एकांतर मित्राक्ष। बुझीगला। पूर्ण मित्राक्ष अपूर्ण मित्राक्ष आ गोटे है एकांतर मित्राक्ष। देन क्वेश्चन नंबर 5 कौन कहे कवितार प्रत्येक पंक्ति को कौन कहुए। कवितार प्रत्येक पंक्ति को पद कहुए नहीं। कवितार प्रत्येक पंक्ति को पाद बा पद कहुए पाद कहुए। कवितार प्रत्येक पंक्ति को पद कहुए पाद कहुए। देन नेक्स्ट छंदर नियम अनुसार रचित होइतिबा पाद्य पद को गान कला बेले जो निर्दिष्ट अक्षर उपरे विश्राम नि जाए ताकू काना कहुए ताकू आमे ज्योति बा ज्योतिपात बोली कहमा। जदि गोटे छंदर नियम अनुसार रचित गोटे पद गान कराई से गोटे विश्राम ना तो ताकि आम क्या कहमा ज्योतिपात सेने काना हेबा ज्योतिपात हेबा विश्राम नेबाटा रेस्ट नेबाटा है ज्योतिपात है। देन नेक्स्ट दांडीवृत्त बोलेला। दांडीवृत्त बा छंदर पाद संख्या केते। दांडीवृत्त क्या दांडीवृत्त जेनता कि 2 पादर 1 पद हेसी और प्रति पादर अक्षर संख्या होची प्रति पादर अक्षर संख्या होची 2 पादर 1 पद हेसी। तो इधर आंसर आइबा 2 आउ इधर अक्षर संख्या असमान। इधर उदाहरण होची कना इतर उदाहरण एथुअन देखो पार्वती देवी शुण माल्यबंध प्रभृति रोहिले रोकरण या होची तार उदाहरण है। देन नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन क्यों छंदर प्रत्येक पादर अक्षर संख्या अनिर्दिष्ट। क्यों संख्या तो दांडीवृत्तर असमान है आम तार पाद संख्या नहीं जानी दांडीवृत्त असमान। देन 9 नंबर क्वेश्चन क्यों छंदर ज्योतिपात अनिर्दिष्ट अटे। ज्योतिपात क्या अनिर्दिष्ट आम ज्योतिपात नहीं नचने तो क्या दांडीवृत्तर ज्योतिपात नहीं। क नंबर इज राइट आंसर। देन नेक्स्ट 10 नंबर
ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେ ଆମ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ନଟବାଣୀ ନା ଗୁଜ୍ଜରୀ, ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ନା ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ? ତ ଏଇଟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବା କ'ଣ? ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ। ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ଛନ୍ଦରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତ ରଚିତ। ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତ ରଚିତ ଅଛି। ବୁଝିଗଲା? ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ଅଛି? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଯେନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଅଛି ସେଟା କେନ୍ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ଅଛି? ଓଡ଼ିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହେଇଛି? ତ ଇଟା ଗୁଜ୍ଜରୀ। ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀରେ ରଚିତ ହେଇଛି। ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ରଚିତ ହେଇଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ, ଗୁଜ୍ଜରୀ। ଗୁଜ୍ଜରୀ ଛନ୍ଦର ପାଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଗୁଜ୍ଜରୀ ଛନ୍ଦର ପାଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତ ଗୁଜ୍ଜରୀ ଛନ୍ଦର ପାଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଗୁଜ୍ଜରୀ ସଂଖ୍ୟାର ପାଦ ସଂଖ୍ୟା 2। 2 ପାଦରେ ଏକ ପଦ ହେସି, ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 2। ଦେନ୍ ଗୁଜ୍ଜରୀ ଛନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9। ବା ଏଥିରେ ଦେଖି ନଟବାଣୀ ବା ଏଟାକେ କାଣା କହେସି? ନବକ୍ଷାରୀ ବୃତ୍ତ ବା ନବକ୍ଷାରୀ ଛନ୍ଦ ବୋଲିକିରି କହେସି। ଯେ ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀ ଯେନ୍ଟାକି 2 ପାଦରେ ଏକ ପଦ ହେସି ଆଉ ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9। ତେଣୁକରି ଏଟାକେ କାଣା କହେସି? ନବକ୍ଷାରୀ ଛନ୍ଦ ବା ନବକ୍ଷାରୀ ବୃତ୍ତ ବୋଲିକିରି କହେସି। ଦେନ୍ ବୁଝିଗଲା? କେତେ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା? 11 ନମ୍ବର, ହଁ ବା 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 9। ଦେନ୍ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର କେଉଁ କବିତା ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ସର୍ବସଂହାର, ମାଟି, ରାଘବଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ, ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ନା ମଙ୍ଗଳେ ବିଳାସ? ଇଥିର ଭିତରୁ କେନ୍ଟା ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ଅଛି? କେନ୍ଟା ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ଅଛି? ନା ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ। ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଟା ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ଅଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ, ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 12। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 12। ନଟବାଣୀ ବା ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବିଭାସ କେଦାର। ଦେନ୍ ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦର ପାଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦର ପାଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2। 2 ପାଦରେ ଏକ ପଦ ହେସି, ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12। 2 ପାଦରେ ଏକ ପଦ ହୁଏ। ଦେନ୍ ଚକ୍ଷୀ କେତେ? ଚକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଆମର ଚକ୍ଷୀ ପାଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 4। ଚକ୍ଷୀ 4 ପାଦରେ ଏକ ପଦ ହୁଏ। ଚକ୍ଷୀ ପାଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 4। ଦେନ୍ ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର କେଉଁ କବିତା ଚକ୍ଷୀ ଛନ୍ଦ ରଚିତ? ଚକ୍ଷୀ ଛନ୍ଦ କେନ୍ ରଚିତ? ମଙ୍ଗଳା ବିଳାସ ରଚିତ ନା ଚିଲିକା ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ନା ରାଘବଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ନା ସର୍ବସଂହାର ମାଟି? ତ ଇଥର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବା କାଣା? ମଙ୍ଗଳେ ବିଳାସ ହେଉଛି ଆମର ଚକ୍ଷୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ମଙ୍ଗଳେ ବିଳାସ ଚକ୍ଷୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ଦେନ୍ 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଚକ୍ଷୀ ଛନ୍ଦର 3 ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 3 ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଚକ୍ଷୀ ଛନ୍ଦର 3 ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9। କେତେ? 9 ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ତୁହିମା ଜନ୍ମଭୂମି କବିତା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ତୁହିମା ଜନ୍ମଭୂମି କବିତା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ଅଛି? ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ନା ଚକ୍ଷୀ ନା ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ନା ଗୁଜ୍ଜରୀ? ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବା ଚକ୍ଷୀ। ଚକ୍ଷୀରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ତୁହିମା ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାଟି। ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ପଳେଇ ହେଲା। ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦର ପାଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବୋଲଛେ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦର ପାଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 4, 6, 8, 2। କେତେ ହେବା? 4 ହେବା କି 6 ହେବା, 8 ହେବା ନି 2 ହେବା? ତ ଇତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବା କାଣା? ଯେ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦର ପାଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2। କେତେ? ପାଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2। ଦେନ୍ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ପାଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 20। ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 20। ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 20।
ଦେନ୍ ଶଙ୍କରାଭରଣ ଛନ୍ଦର ପାଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଶଙ୍କରାଭରଣଟା ହେଉଛି 4 ହେଉଛି ଶଙ୍କରାଭରଣର ପାଦ ସଂଖ୍ୟା। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ହେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଟି ଭୁବନ ପାଳକ ଅଧମ ଅକ୍ଷମ ହିଁ ଅବଧ ବାଳକ କବିତାଟି କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ଅଛି? ଗୁଜ୍ଜରୀ, ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ, ନା ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ, ନା ଶଙ୍କରାଭରଣ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କେମିତି ରଚିତ ଅଛି? ଶଙ୍କରାଭରଣ ରଚିତ ଅଛି। ଆନନ୍ଦମୟ କୋଟି ଭୁବନ ପାଳକ ଏଇଟା ଶଙ୍କରାଭରଣ ରଚିତ ଅଛି। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25, ରାମକେରି ଛନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ରାମକେରି ଛନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 16। ରାମକେରି ଛନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 16। ତ ରାମକେରିର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? କଳା କଳିବର କହ୍ନେଇ ସଙ୍ଗେ ରୋହିଣୀ ସୁତ କରନ୍ତି ମଥୁରା ବିଜୟ ଦାଣ୍ଡେ ଦେଖ ସଙ୍ଗାତ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମେ 25 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ MCQ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫେର୍ ଦେଖାମା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।